Good morning students. We are going to discuss about the topic protein drug interaction. How does the drug binds to a protein and carry out its action? These all things we will discuss in this class. The phenomenon of complex formation of drug with protein is called the protein drug binding, and the proteins are particularly responsible for such an interaction. So the process of binding between protein and a drug is known as protein drug binding. They may be the protein binding may be divided into two types, that is intracellular binding and extracellular binding. Sometimes it binds outside the cell or sometimes it binds inside the cell. So today we are going to discuss about the topic protein drug binding, and the phenomena of complex formation between drug and protein is known as the protein drug binding, and the binding can be the binding can be intracellular or the binding can be extracellular. So the drugs mainly based on the binding, the drugs can be classified into two classes. They are the drugs which binds to the blood components like plasma protein or blood cells, and the drugs which binds to the extravascular tissues like proteins, fats and bones. So based on the binding of drugs, the drugs can be classified into two types. They are those which binds to the blood components like plasma proteins and blood cells, and those which binds to the extravascular tissues like proteins, fats and bones. ഇപ്പോൾ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡ്രഗ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻറ്റ്, അതായത് ബ്ലഡിലുള്ള കോമ്പോണൻസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്. രണ്ടാമത്തത് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ബ്ലഡ് സെൽസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഡ്രഗ്സിനെ രണ്ട് ക്ലാസ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്, രണ്ടാമത്തത് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്. അപ്പം ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് ഒന്ന് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്, പിന്നെ ബ്ലഡ് സെൽസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് പ്രോട്ടീൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്, ഫാറ്റ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്, പിന്നെ ബോൺസുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ്. So mechanism of protein drug binding. The binding of drugs to protein is generally of reversible and irreversible, and reversible generally involves weak chemical bonds such as hydrogen bonds, hydrophobic bonds, ionic bonds and van der Waals force. Irreversible, though rare, arises as a result of covalent binding and is often a reason for carcinogenicity or tissue toxicity of the drug. So the mechanism of drug binding can be reversible or irreversible. Mostly it is reversible. If it is reversible, it occurs through the following forces like hydrogen bond, hydrophobic bond, ionic bond or van der Waals force. Irreversible binding often leads to cancer or tissue toxicity of the drug, and it occurs through covalent bond. So മെക്കാനിസം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ്. ഇപ്പം പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് ഒന്നെങ്കിൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആകാം. ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് റിവേഴ്സിബിൾ ആകാം, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആകാം. റിവേഴ്സിബിൾ ആകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് വീക്ക് ഫോഴ്സസ് ലൈക്ക് അയോണിക് ബോണ്ട്, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്, ഹൈഡ്രോഫോബിക് ബോണ്ട്, വാൻ ഡർ വാൾസ് ഫോഴ്സസ്. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വീക്ക് ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അത് പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും. ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആകുന്നത് കോവാലന്റ് ബൈൻഡിങ് വഴിയാണ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് കോവാലന്റ് ബൈൻഡിങ് വഴിയാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് കാർസിനോജെനിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ടോക്സിസിറ്റി ഓഫ് ദി ഡ്രഗ്സിനെ കാരണമാകുന്നുണ്ട്. സോ ദി ഡ്രഗ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദി plasma. It is known as free drug in the plasma, and from the plasma it will attach to the protein, and this reaction is reversible, and the free drug in plasma will bind to the receptor and it carry out this pharmacological and therapeutic action. So when a drug is absorbed into your body,
it will enter into the plasma of the blood. In the blood, it is free drug occurs in the plasma. This free drug will bind to the protein in the plasma, or it will this is reversible, and it will sometimes bind to the receptor of the drugs, which is reversible. And while binding to the receptor, there occurs the pharmacological and therapeutic response of the drug. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രഗ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാസ്മയിലാണ്, അത് ബ്ലഡിൻ്റെ പ്ലാസ്മയിലാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ഡ്രഗാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഡ്രഗ് രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫ്രീ ഡ്രഗ് രണ്ട് വഴിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രീ ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രീ ഡ്രഗ് അതിൻ്റെ റിസപ്റ്ററിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗാണ് ഫ്രീ ഡ്രഗ് പ്ലാസ്മയിലുള്ളത്. അത് രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പോകാം. ഒന്ന്, അത് പ്രോട്ടീനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്മയിൽ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ റിസപ്റ്ററായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് തെറാപ്യൂട്ടിക് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാക്കും. So first we are going to discuss about the binding of drugs to blood components. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. So first among that the first one is plasma protein drug binding. അപ്പോൾ ബ്ലഡിൻ്റെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് പ്ലാസ്മ. First we are going to discuss about plasma protein drug binding. The binding of drugs to plasma protein is reversible, and the plasma proteins are albumin, lipoproteins, globulin and alpha Ag. So these drugs binding to plasma protein can bind to any of these proteins. So first one among the plasma protein is human serum albumin or albumin. It is the most abundant plasma protein, and it has a large drug binding capacity. The 4 different sites on human serum albumin binds 4 different types of drug. The first site binds warfarin and asapropassone site. The second is diazepam site. The third is digoxin site, and fourth is the tamoxifen site. These are the different types of drugs. സോ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബ്ലഡ് കോമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അതിലാദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രഗും പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനും തമ്മിലുള്ള ബൈൻഡിങ് റിവേഴ്സിബിൾ ആണ്. പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയുണ്ട്? ആൽബുമിൻ ഉണ്ട്, ആൽഫ AG ഉണ്ട്, ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, ഗ്ലോബുലിൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടീനായിട്ടായിരിക്കും ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആൽബുമിനായിട്ട്, അതായത് ഹ്യൂമൻ സെറം ആൽബുമിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സെറം ആൽബുമിൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ് ദി മോസ്റ്റ് അബൻഡൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദി പ്ലാസ്മ. അപ്പം പ്ലാസ്മയിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൂടുതലുള്ള പ്രോട്ടീനാണ് ആൽബുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 59% ആൽബുമിനാണ്. പിന്നെ കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ലാർജ് ബൈൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും. ഇതിനെ ഈ ഹ്യൂമൻ സെറം ആൽബുമിന് 4 ബൈൻഡിങ് സൈറ്റാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തത് വാർഫാരിൻ ആൻഡ് അസാപ്രോപ്പസോൺ സൈറ്റ്, ഈ വാർഫാരിൻ ആൻഡ് അസാപ്രോപ്പസോൺ ഡ്രഗ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്. രണ്ടാമത്തത് ഡയാസാപ്പിം ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്. മൂന്നാമത്തത് ഡൈഗോസൈൻ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്. നാലാമത്തത് ടെമോക്സിഫെൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസിലെ രണ്ടാമത്തതാണ് ആൽഫ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ AG എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൽഫ AGനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് ഇമിപ്രമൈൻ, ലിഡോസെയിൻ, പ്രൊപ്പറാനോളോൾ, ക്വിനിഡിൻ. സോ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആയിരുന്നു ആൽബുമിൻ, അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് ആൽഫ AG അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ ആസിഡ് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ. ഇപ്പോൾ ആൽഫ AGനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് ഇമിപ്രമൈൻ, ലിഡോസെയിൻ, പ്രൊപ്പറാനോൾ ആൻഡ് ക്വിനിഡിൻ. സോ മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദി തേർഡ് കോമ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ദി plasma protein is the lipoprotein. The lipoproteins are amphiphilic in nature. That is, they have both hydrophobic and hydrophilic ends, and they consist of triglycerides and cholesterol esters. And different types of lipoproteins are chylomicrons, VLDL, LDL and HDL. So
ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ്, അതായത് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ആംഫിപതിക് ആണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതായത് അതിന് ഹൈഡ്രോഫോബിക്കും ഹൈഡ്രോഫിലിക് എൻഡ്സും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. കൈലോ മൈക്രോൺസ്, VLDL, LDL, HDL ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മൾ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ബൈൻഡിങ് ഓഫ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനാണ് ഗ്ലോബുലിൻ. It mainly binds to endogenous substances. In plasma, several globulins have been identified. അപ്പോൾ എൻഡോജീനസ്, അതായത് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് മെയിൻലി നാലാമത്തെ പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീനായ ഗ്ലോബുലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഗ്ലോബുലിൻ തന്നെ പല ടൈപ്പും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഗ്ലോബുലിനോട് പല ടൈപ്പ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ α1 ഗ്ലോബുലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റെറോയിഡ് ഡ്രഗ്സ് ആണ്. α2 ഗ്ലോബുലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വിറ്റാമിൻ A, D, E, K ആൻഡ് കുപ്രിക് അയോൺസ്, അതായത് കോപ്പർ അയോൺസ് ആണ്. B1 ഗ്ലോബുലിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫെറസ് അയോൺസ് ആണ്. B2 ഗ്ലോബുലിനോട് കരോട്ടിനോയിഡ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഗാമ ഗ്ലോബുലിനോട് ആൻറ്റിജനോടാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ പ്ലാസ്മ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആൽബുമിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, അത് ഹ്യൂമൻ സെറം ആൽബുമിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ AGL ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, AG ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഗ്ലോബുലിൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. പിന്നെ ബ്ലഡിലുള്ള അടുത്ത കോമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള അടുത്ത കോമ്പോണൻസ് ആണ് HB, അതായത് HBനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഫിനൈറ്റോയിൻ, പെൻഡോബാർബിറ്റാൾ, ഫിനോതയാസിൻ. പിന്നെ കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസ് ഉണ്ടാവും ബ്ലഡിലെ കാർബോണിക് എൻഹൈഡ്രേസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അസിറ്റാസോളമൈഡ് ആൻഡ് ക്ലോർതാലിഡോൺ. പിന്നെ സെൽ മെംബ്രെയിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അതായത് RBCൻ്റെ സെൽ മെംബ്രെയിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമിപ്രാമിൻ ആൻഡ് ക്ലോർപ്രോമക്സൈൻ. ഇപ്പോൾ ബ്ലഡിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മെയിൻലി പ്ലാസ്മയിലാണ്. പ്ലാസ്മയിൽ സെറം ആൽബുമിൻ, പിന്നെ AG, പിന്നെ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ, പിന്നെ ഗ്ലോബുലിൻ, പിന്നെ HB, പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടാൾക്കാരും പറയണം. പിന്നെ ബ്ലഡിലുള്ള ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബൈൻഡിങ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്ന് ബ്ലഡിനായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടാമത്തത് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ബൈൻഡിങ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരുന്നു. ഒന്ന് ബ്ലഡ് കോമ്പണൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആർ ദി ഡ്രഗ്സ് ബൈൻഡിങ് ടു എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ്. The tissue drug binding is much more significant because the body tissue comprises of 40% of body weight, which is 100 times that of HSA, human serum albumin. A tissue can act as the storage site for drugs, and the order of binding of drugs to extravascular tissues is liver has greater binding than kidney, lung and muscles. So the extravascular tissues ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. ഫസ്റ്റ് ബ്ലഡ് കോമ്പണൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. രണ്ടാമത്തത് എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്. ഇപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രഗ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ 40% എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി വെയ്റ്റിൻ്റെ 40% എക്സ്ട്രാ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസാണ്. പിന്നെ ഈ ടിഷ്യൂസ് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് സൈറ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെയും ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ലിവറിനോടാണ്, പിന്നെ കിഡ്നി, പിന്നെ ലങ്, പിന്നെ മസിൽസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ. അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ്. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ റേറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സ് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ടെക്നിക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഡയാലിസിസ്, അൾട്രാ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ, അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ, gel filtration and electrophoresis. And direct technique includes UV spectroscopy, fluorometry and HPLC. And all of this you will study in detail in next coming units. So what are the factors that affect the protein drug binding? The factors that affect protein drug binding includes, first one is drug related factor like physiochemical characteristic of the drug. Like protein binding is directly related to the lipophilicity of drug. An increase in lipophilicity increases the extent of binding. Next, concentration of drug in the body. The extent of protein drug binding can change
with both changes in drug as well as protein concentration. Next one, affinity of a drug for a particular binding component. The alteration in the concentration of drug substances as well as protein molecules or surface subsequently brings alteration in protein binding process. So there are several factors that affects the binding of protein to drug. First factor is drug related factor, which consists of physiochemical characteristic of the drug. As the lipophilicity of the drug increases, the drug binding will increases. Next one is the concentration of drug in the body. As the concentration of drug increases in the body, the drug binding will increases. The affinity of drug for a particular binding component, alteration in concentration of drug as well as the protein molecules can cause an alteration in protein binding process. പല ഫാക്ടേഴ്സും പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, അതായത് ഡ്രഗിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു. അതിലാദ്യം വരുന്നതാണ് ഫിസിയോകെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ഡ്രഗ്, അതായത് ഡ്രഗിൻ്റെ ലിപ്പോഫിലിസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ലിപ്പിഡ്സിൽ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ലിപ്പോഫിലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏകദേശം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലിപ്പിഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ്സിനോടുള്ള ബൈൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പോഫിലിസിറ്റി കൂടും തോറും ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് കൂടും. നെക്സ്റ്റ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ഇൻ ദി ബോഡി, അതായത് ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടും തോറും പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് കൂടും. പിന്നെ അഫിനിറ്റി ഓഫ് എ ഡ്രഗ് ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ ബൈൻഡിങ് കോമ്പൗണ്ട്, അതായത് ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും അത് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ്ങിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ദി സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എഫക്റ്റിംഗ് ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് is protein related factors, a physiochemical characteristics of the protein or binding agent. The lipoproteins and adipose tissues tend to bind lipophilic drug by dissolving them in their lipid core. Second one among them is the concentration of protein or binding component. The amount of several proteins and tissue components available for binding changes during disease state. Next one is the number of binding site on the binding agent. The albumin has large number of binding site as compared to other protein and a high capacity of binding component. So the second component that influence the protein drug binding is protein related factors. First one is the physiochemical characteristic of the protein. The lipoprotein and adipose tissues are highly lipophilic and binds more amount of drug. Second one is the concentration of protein on binding component. As the concentration of protein increases, the drug binding also increases, and the concentration of protein varies at different stages of a disease, and it also depends upon the number of binding site. As the number of binding site increases, the protein drug binding increases. The highest binding site is found in albumin protein. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടറാണ് പ്രോട്ടീൻ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ, അതായത് എവിടെയാണോ ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഒന്നാമത്തതാണ് ഫിസിയോകെമിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടീൻ. ഇപ്പോൾ ഈ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസും അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യൂസും ഹൈലി ലിപ്പോഫിലിക്കാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അതായത് പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്തോറും പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് കൂടും. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിസീസസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ വാരി ചെയ്ത് വരും. മൂന്നാമത്തത് നമ്പർ ഓഫ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഓരോരോ പ്രോട്ടീൻസിനും ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റാണ് ഉണ്ടാകുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉള്ളത് ആൽബുമിനായിരിക്കും, അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ആൽബുമിനോടായിരിക്കും. തേർഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്, കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. A drug interaction for common binding site is called as displacement interaction. The displacement interaction can result in unexpected rise in free concentration of displaced drug, which may enhance clinical response or toxicity. Next one, competition between drugs and normal body constituents. The free fatty acids are known to interact with a number of drugs that binds primarily to human serum albumin. The free fatty acid level increases in physiological pathological condition. So the third condition is the drug interaction. First we discuss about the drug related factors. Second we discuss about the protein related factor. Third we discuss about the drug interaction. First one is the competition between drugs for the binding site. So some drugs have common binding site and they compete for this binding site.
Such they co- they such common binding site are binding to such common binding site are known as displacement interaction. Displacement interaction can result in the high amount of concentration of a drug in the body. So some drugs have common binding site, and the binding of these drugs to their common binding site is known as displacement interaction, which increases the concentration of a drug. Next, there occurs a competition between drug and the normal body constituents, and the free fatty acids compete for the large number of binding site in of the human serum albumin, and there occurs a competition between drug and free fatty acids for the binding site in human serum albumin, and the amount of human serum free fatty acids varies during a disease or physiological or pathological condition. ഇപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ ഇത്രയും തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോട്ടീൻ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, രണ്ടാമത്തെ ഡ്രഗ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്, മൂന്നാമത്തത് ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് ഫാക്ടർ. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ആദ്യം വരുന്നതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രഗ്സ് ഫോർ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ്. അതായത് ചില ഡ്രഗ്സിന് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ കാരണം ചില ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹൈ എമൗണ്ടിൽ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. രണ്ടാമത്തതാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രഗ് ആൻഡ് നോർമൽ ബോഡി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രഗുമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സെറം ആൽബുമിനിൽ കുറേ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സും ഡ്രഗ്സും തമ്മിൽ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ചില അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഡ്രഗിൻ്റെ ആക്ഷൻ കുറയും. ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് ദി പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ ലൈക്ക് ഏജ്. Neonates have low albumin content, so we have to give more drug. Young infants have high dose of digoxin due to large renal clearance, and elderly have low albumin, so more free drug is required. Next is the intersubject variation due to genetics and environmental factor. Next is disease state. Almost very serious chronic illness is characterized by decreased albumin content. So the last factor is the patient related factor. The first patient related factor is age. Neonates and elderly has very low albumin content, so we have to so there occurs more free drug in the body, whereas infants have high dose of digoxin due to the we have to give high dose of digoxin due to the renal clearance, because the kidney will filter all these drugs. Next is there occurs variation in the dosage between genetics due to the genetics and environmental factors. So the levels of immunity difference between different people due to the genetics and environmental factor. Next is disease state. So when during chronic illness the level of albumin decreases. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് പേഷ്യൻ്റ് റിലേറ്റഡ് ഫാക്ടർ. ആദ്യത്താണ് ഏജ്. പിറന്ന പാടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയോനാറ്റ്സ്, കൈക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോൾ നിയോനാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൽഡർലി പീപ്പിൾ, വയസ്സായവർക്കൊക്കെ ലോ ആൽബുമിൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സിറത്തിൽ ഫ്രീ ഡ്രഗ് കുറേ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ യങ് ഇൻഫാൻസ്, അതായത് യങ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് എന്താണ്, അവരുടെ ഡ്രഗ് കിഡ്നി നല്ലോണം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കൊണ്ടു, അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ ജെനറ്റിക്സും എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സും ഈ ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ക്രോണിക് ഇൽനെസ്, അതായത് സീരിയസ് ആയ സീരിയസ് കണ്ടീഷൻസിലൊക്കെ ആൽബുമിൻ്റെ ലെവൽ കുറവായിരിക്കും ബോഡി, അപ്പം ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് കുറയും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദി സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ്? ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബ്സോർപ്ഷൻ. As we know, the conventional dosage form follow first order kinetics. So when there is more protein binding, there it disturbs the absorption equilibrium. So whenever there is a more protein binding of drug, it disturbs the absorption equilibrium. Second one is the distribution. A protein bound drug in particular does not cross the blood brain barrier, the placental barrier and the glomerulus. Thus protein binding decreases the distribution of drugs. So what is the significance of the protein binding drugs? First one is absorption.
So whenever a protein is binded to, whenever a drug is binded to protein, it disturbs this absorption equilibrium. Second one, the protein bounded drugs cannot cross the barriers such as blood-brain barriers, placenta, glomerulus, etc. This decreases the distribution of drugs. Third one, metabolism. Protein binding decreases the metabolism of drugs and enhances the biological half-life. Only unbound fraction get metabolized. Example, phenylbutazone and sulfonamide. So whenever the proteins are binded to drugs, it decreases their metabolism and increases their half-life, biological half-life. So mainly the unbound fraction get metabolized. Example, phenylbutazone and sulfonamides. The protein drug binding in the significance അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് അബ്സോർപ്ഷൻ. അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് കൂടുന്തോറും അത് അതിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അതായത് ചില ഡ്രഗ്സ് പ്രോട്ടീൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബ്ലഡ് ബ്രെയിൻ ബാരിയർ, പ്ലാസൻറ്റ, പിന്നെ ഗ്ലോമറൂലസ് പോലെയുള്ള ബോഡിയിലുള്ള ബാരിയേഴ്സ് ക്രോസ് ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറയ്ക്കും. മൂന്നാമത്തത് മെറ്റബോളിസം. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസിനോട് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കൂല. അതിനെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കൂല. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഡ്രഗ്സാണ് മെയിൻലി മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിളാണ് ഫീനൈൽബ്യൂട്ടാസോൺ ആൻഡ് സൾഫോണമൈഡ്. Fourth one is elimination. Only unbound drug is capable of being eliminated. The protein binding prevents the entry of drug to the metabolizing organ and to glomerulus filtration. Example, tetracycline is eliminated mainly by glomerular filtration. 4 എലിമിനേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്ര കാലം ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അതിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അൺബൗണ്ട് ഡ്രഗാണ്, അതായത് പ്രോട്ടീൻസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഡ്രഗാണ് പെട്ടെന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മെറ്റബോളൈസിങ് ഓർഗൻസ്, അതായത് ഈ ഡ്രഗൊക്കെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനാണ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ലിവറിലാണ് ഈ ഡ്രഗ്സൊക്കെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത്. ഈ മെറ്റബോളൈസിങ് ഓർഗനിലേക്കുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ എൻട്രി ഈ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നിയിലും ലിവറിലുമാണ് ഈ ഡ്രഗൊക്കെ മെറ്റബോളൈസ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നത് ബോഡി. അപ്പോൾ ഈ കിഡ്നിയിലും പ്രോട്ടീനോട് ഈ ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഈ മെറ്റബോളൈസിങ് ഓർഗൻസിൽ എത്തൂലാലോ. അപ്പോൾ ലിവറിലും കിഡ്നിയിലൊന്നും അവരെത്തൂല. ഇപ്പോൾ ടെട്രാസൈക്ലിന് ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ വഴി ആണ്. അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ നടക്കൂല. അപ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് മാത്രമേ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യൂ. പ്രോട്ടീനോട് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെറ്റബോളിസവും അതിൻ്റെ എലിമിനേഷനും ഒന്നും നടക്കൂല. അതായത് അവർ ലിവറിലേക്കും കിഡ്നിയിലേക്കൊന്നും പോകില്ല. Fifth one is systemic solubility of drug. Lipoprotein act as a vehicle for hydrophobic drug like steroids, heparin, oil soluble vitamin. അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സിന് ഒരു വെഹിക്കിൾ വേണം ഫോർ ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അപ്പോൾ ലിപ്പോപ്രോട്ടീനാണ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഡ്രഗ്സ് ലൈക്ക് സ്റ്റിറോയിഡ്സ്, ഹെപ്പാരിൻ, ഓയിൽ സോലുബിൾ വിറ്റാമിൻസ് ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ. പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് ഇനാക്ടിവേറ്റ്സ് ദി ഡ്രഗ്സ് ബിക്കോസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് cannot be built up in the receptor site for action. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ബൈൻഡിങ് എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്രഗിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ പ്രോട്ടീനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ പിന്നെ അതിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ അതായത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ആക്ഷന് വേണ്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പോൾ റിസപ്റ്ററിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ആക്ഷന് വേണ്ട കോൺസെൻട്രേഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എക്സാമ്പിളാണ് നാപ്തോക്വിനോൺ. അപ്പോൾ ഉള്ള ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ വന്നത്, നമ്മളൊരു ഗുളിക കുടിച്ചാൽ ആ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് പ്രോട്ടീനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ ആരാണ് ഇതിനെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിസീസൊക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ അതാണ് പ്രശ്നം. അപ്പോൾ പ്രോട്ടീനോട് ഡ്രഗ് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ ആ ഡ്രഗിൻ്റെ ആ ഡിസീസ് മാറ്റാൻ വേണ്ട ഡ്രഗിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡ്രഗിൻ്റെ ആ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ എത്തൂല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് നാപ്തോക്വിനോൺ. പിന്നെ സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ്. ദി കോംപ്ലക്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ആക്ട് ആസ് എ റിസർവോയർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സപ്ലൈ ദി ഫ്രീ ഡ്രഗ്. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ് പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലക്സ് ഒരു റിസർവോയറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഡ്രഗ് ഇങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യും. അതാണ് സസ്റ്റെയിൻ റിലീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡ്രഗ് ടാർഗറ്റിംഗ്. ദി ബൈൻഡിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ടു ലിപ്പോപ്രോട്ടീൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ സൈറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഡെലിവറി ഓഫ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് ഡ്രഗ്.
അപ്പം ഡ്രഗ്സ് മെയിൻലി ബൈൻഡ് ചെയ്യുക ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻസിനോടായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഹൈഡ്രോഫോബിക് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെയാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. താങ്ക് യു.